Okay, fine. In the last class, we had discussed up to these basics of the Sankhya Darshana. For the continuing further, and we are supposed to understand the Prakriti and Purusha. I had asked you to work out on the Sadharmya and Vaidharmya of the Prakriti and Purusha, which is explained from the Sushruta Samhita. This would be very specifically asked in the exams objectively because uh, in the main shloka itself we have this understanding. In the main shloka itself, there is a explanation of all these things, explanation of the term use these terms. Very particularly, they are going to mention these terms: prasava dharmi, bija dharmi, amadhyastha dharmi. Okay, so all these terms are explained in the shloka itself, and then there is a very detailed understanding or like detailed explanation which is given by the commentator Dalhana. Okay, Dalhana is going to further very detailedly he's going to explain, and that is of very much significant for the ಪಿ ಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಪಿ ಜಿ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಜಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಸವ ಧರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಬೀಜ ಧರ್ಮಿ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಧರ್ಮಿ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದರ್ಶನ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಸವಧರ್ಮಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರಸವಧರ್ಮಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಜಧರ್ಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಬೀಜದ ಗುಣಗಳು ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಮಧ್ಯಸ್ಥ ಧರ್ಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಏನು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸುಖ, ಅಟ್ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ದುಃಖ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸುಖ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಸುಖ, ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದ ದುಃಖ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Prakriti is the one which is going to experience all these things. Okay, so this is understanding, and we have the opposite understanding for the Purusha. Okay, so Aprasava Dharmi, Abija Dharmi, Madhyastha Dharmi. So Purusha is explained as a Madhyastha Dharmi. So that is a very much important understanding. Okay, Purusha is explained as a Madhyastha Dharmi. Okay, mark this as very very important. Okay, and the next is Srushti Utpatti Karana. So this is explained for the Trigunatmaka Prakriti. Okay, because of the Triguna of the Prakriti, Trigunatmaka Prakriti. And I also explained in the last class when there is a Samyata of the Trigunata. Okay, so then there will be Prakriti, and when there is a Vishamata of the Trigunas, then it is going to lead to the Srushti Utpatti. The Vishamata is very much needed for the Srushti Utpatti to happen. Okay, so this is important. And how the Srushti Utpatti is going to happen, and how these Trigunas are going to act, and how they are going to be interdependent within them. So that is explained further in this shloka. Okay, shloka 12th and 3rd from the Sankhya Karika. And here very importantly they are going to explain 5 terms. Okay, ಇಲ್ಲಿ 5 ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರದ್ದೇನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದೇನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಾವಗಳಿಂದ ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸು ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್: ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅಭಿಭವ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಆಶ್ರಯ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಜನನ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವೃತ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 5 ಟರ್ಮ್ಸು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಾಂಖ್ಯಿಕಾರಿಕ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರಿಗುಣದ್ದು ಏನು ಇದು ಅಲ್ಲ, ಏನು ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ತ್ರಿಗುಣದ ಗುಣಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್: ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅಭಿಭವ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಆಶ್ರಯ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಜನನ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5 ಟರ್ಮ್ಸು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗುಣಸ್. Sattvam Laghu Prakashakam. Okay, so Upasthambakam Chalam cha Rajaha. Okay, Rajas is explained as Upasthambaka. So this is a very important term used here again. Upasthambaka. Sattva is explained as Upasthambaka. Sorry, Raja is explained as Upasthambaka. Sattva is explained as Prakashakam. Okay, Sattva is explained as Prakashaka. And Tama is explained as Gurutva and Varanaka. Okay, Guru and Varanaka. Okay, so Guru and Varanaka. So it is going to cover the something and it is Guru. Okay, so this is very important. Okay. ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಉಪಷ್ಟಂಭಕ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಕಾಶಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಣಕ ಆರ್ ಗುರು. ಸೊ ಇದು ಸತ್ವರಜ ಸಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅ ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸತ್ವರಜಸ್ ಅಂಡ್ ತಮಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ದ ಗುಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷಣ,
ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ರೀತಿ ವಿಷಾದ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಯಮನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಕಾಶ ಸತ್ವ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಪ್ರಕಾಶನ, ರಜಸ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಸ್ ಇಸ್ ನಿಯಮನ, ತಮಸ್ ಇಸ್ ನಿಯಮನ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಯಮನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತಮಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ತಮಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ತಮಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ತಮಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. ರಜಸ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. ತಮಸ್ ನಿಯಮನ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಶರೀರದ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ರೀತಿ ವಿಷಾದ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ರೀತಿ ವಿಷಾದ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸತ್ವ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೀತಾದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗೀತಾದಿಂದ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಂಹಿತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಂದ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಶರೀರ ತತ್ರ ಶುದ್ಧ ಮಹದೋಷಾಖ್ಯಾತಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂಶತ್ವಾತ್. ಓಕೆ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸತ್ವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂಶ. ಓಕೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂಶತ್ವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂಶತ್ವಾತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂಶತ್ವಾತ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಂಬಲ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಕಲ್ಯಾಣಾಂಶತ್ವಾತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಸತ್ವ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮಸ್ಗೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಲ್ಯಾಣಾಂಶತ್ವಾತ್, ರೋಷಾಂಶತ್ವಾತ್, ಮೋಹಾಂಶತ್ವಾತ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸತ್ವಂ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಕಂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಕ್ಷಣ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರು ಶರೀರ. ಸೊ ಸುಶ್ರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು. ಸೊ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸತ್ವ ಗುಣ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಜಸ್ಸು ಗುಣ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಮಸ್ಸು ಗುಣ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರುತ ಶರೀರ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ AIPGT ಲರ್ನಿಂಗ್. AIPGT ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ 100% ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಆಲ್ಸೋ. ಚರಕ ಸಂಹಿತಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಭಾವಗಳು, ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣ ಉದ್ರೇಕ. ಓಕೆ, ಸತ್ವಗುಣ ಅಥವಾ ತಮಸ್ ಗುಣ ಅಥವಾ ರಜಸ್ ಗುಣ. ಸೊ ಯಾವ ಗುಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಮಗೆ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅನುಶಂಸ್ಯ. ಓಕೆ, ಸಂವಿಭಾಗ ರುಚಿತ. ಓಕೆ, ಸಂವಿಭಾಗ ರುಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಂವಿಭಾಗ ರುಚಿತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಂವಿಭಾಗ ರುಚಿತ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದಿದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ತಿತಿಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ತಿತಿಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಂಧ್ರಶಸ್ಯಂ. ಓಕೆ, ಸಂವಿಭಾಗ ರುಚಿತ, ತಿತಿಕ್ಷ, ಇದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಿತಿಕ್ಷ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಚ್ ಗುಣ ಉದ್ರೇಕ ಆಫ್ ದ ಮನಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ಸು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ತಿತಿಕ್ಷ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡೇಂಜರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೈ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಮಸ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಹಾಗೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಧರ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ತಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅನಭಿಷಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನಭಿಷಂಗ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನಭಿಷಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬುದ್ಧಿರ್ಮೇಧ ಸ್ಮೃತಿ ಧೃತಿ ಅನಭಿಷಂಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ
ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತ್ರಿಗುಣಾಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ತ್ರಿಗುಣಾಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಸ್ ಮಹಾಗುಣಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಮಹಾಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮಿತ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರಾಜಸಂಸದೋಷ ಮಖ್ಯಾತಂ ರೋಷಾಂಶ. ಓಕೆ, ರಜಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ರೋಷಾಂಶ. Okay, rajas is explained for roshamsha. Okay, so this quote from the Gita is very very famous. Rajo ragatmakam vidhi trishna sangam samudbhavam tannibadnanti kaunteya. Okay, so karma sangyena. So this is a very famous quote from the Gita. Okay, so next is Sushruta Sharira understanding the features of the manas. Okay, ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಂಭ, ದುಃಖ ಬಹುಲತ, ಅಟನಶೀಲತ, ಅಧೃತಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಸೊ ಅನೃತಿಕತ್ವಂ, ಅಕಾರುಣ್ಯಂ, ದಂಭೋ, ಮಾನೋ, ಹರ್ಷ, ಕಾಮ. ಸೊ ದಂಭೋ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಂಭೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ದಂಭೋ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಅನೃತಿಕತ್ವಂ, ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರುಣ್ಯ, ಓಕೆ, ಕರುಣ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಧೃತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಟನಶೀಲತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಟನಶೀಲತಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಟನಶೀಲತಾ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಟನಶೀಲತಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿಸೀಸ್? ಅಟನಶೀಲತಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿಸೀಸ್? ಯಾವುದಾದ್ರು ವ್ಯಾಧಿಯ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಟನಶೀಲತ ಅಂತ. ದುಃಖ ಬಹುಲತ, ಅಟನಶೀಲತ ಅಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತಾ ನಮಗೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅಪಸ್ಮರ ಆ್ಯಂಡ್ ಉನ್ಮಾದ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದುಃಖ ಬಹುಲತ, ಅಟನಶೀಲತ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅಪಸ್ಮರ ಉನ್ಮಾದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Because when you go into the Samprapti of the Apasmara Unmada, we get the terminology of Rajo Mohavrutam. Okay, Rajo Mohavrutam. Okay, and Tamas, Rajas and Tamas. Okay, so when the Manas or the Indriya Srotas is being affected by the Rajas and Tamas, then you get into the manifestations of Apasmara Unmada. So this understanding is very important. So here these Lakshanas going to coincide with the Lakshanas of the Apasmara Unmada. Okay, Dukkha Bhulata, Atanashilata. Okay, so these are explained there. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅನೃತಿಕತ್ವಂ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಂಭೋ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ದಂಭೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೋರ್ ಸಂಹಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೀಗೇನೆ ಕೇಳೋದು. ಕೋರ್ ಸಂಹಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳೋದು. ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಟರ್ಮ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಉಪಷ್ಟಂಭಕಂ ಚಲಶ್ಚರಜಃ. ಸೊ ಉಪಷ್ಟಂಭಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕ ಉಪಷ್ಟಂಭಕಂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ತಾಮಸಮಪಿ ಸೌದೋಷಮಾಖ್ಯಾತಂ. Okay, so tamas explained as saudoshaka because of this mohamsha. Okay, so because of the mohamsha. Okay, according to Charaka. Okay, mohamsha. Okay, and next is Sankhyakarika Gurutva Varnakam. Okay, Gurutva Varnaka. Okay, so Guru Varnaka. Okay, so this is also very important understanding. Okay, and next Sushu Sharira Vishaditvam. Okay, Nastikyam, Adharmashilata. Okay, Buddhir Nirodha. Okay, Ajnana. Okay, ದುರ್ಮೇಧಸ್ವಂ. ಓಕೆ, ದುರ್ಮೇಧಸ್ವಂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದುರ್ಮೇಧಸ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದುರ್ಮೇಧಸ್ವ. ಓಕೆ, ಬುದ್ಧೇಹೇ ನಿರೋಧ. ಓಕೆ, ಬುದ್ಧೇಹೇ ನಿರೋಧ. ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತಮಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತಮಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಏನು? ಕತ್ತಲು. ಓಕೆ, ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಧರ್ಮಶೀಲತ, ದುರ್ಮೇಧ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್. And the relative understanding of this Trigunas, I have explained this terminology. ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಜಿ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಭಿಭವ, ಆಶ್ರಯ, ಜನನ, ಮಿಥುನ ಆ್ಯಂಡ್ ವೃತ್ತಿ. ಇದನ್ನು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿಯು ಸಹ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಹತ್, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹತ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಹತ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬುದ್ಧಿತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯವಸಾಯೋ ಬುದ್ಧಿ ಧರ್ಮೋ. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾನ ವಿರಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯಂ. ಓಕೆ, ಸಾತ್ವಿಕಂ ಏತದ್ರೂಪಂ ತಾಮಸಂ ಅಸ್ಮದ್ ವಿಪರ್ಯಂ. ಸೊ ಈ ಬುದ್ಧಿತತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮಸ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಸ್ ಅಧ್ಯವಸಾಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬುದ್ಧಿ ಇಸ್ ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಬುದ್ಧಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ. ಓಕೆ, ಬುದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾರನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬುದ್ಧಿ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬುದ್ಧಿ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೀತಾ. ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು.
ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನೋ ಅಹಂಕಾರ. ಸೊ ಅಭಿಮಾನೋ ಅಹಂಕಾರ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಬರೀ ಕೇಳಿದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕ ಅಹಂಕಾರ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನೋ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಅಭಿಮಾನೋ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ mark this term as very very important. Okay, and next is about the ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು 3 ಭೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ: ವೈಕಾರಿಕ, ತೈಜಸ ಮತ್ತು ಭೂತಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಫರ್ದರ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೈಕಾರಿಕ, ತೈಜಸ, ಭೂತಾದಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಕಾರಿಕ ಅಹಂಕಾರ, ತೈಜಸ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಭೂತಾದಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಮತ್ತು ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೈಕಾರಿಕ ಅಹಂಕಾರ, ತೈಜಸ ಅಹಂಕಾರ, ಭೂತಾದಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ವೈಕಾರಿಕ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕಾದಶ ಇಂದ್ರಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಮತ್ತು ತೈಜಸ ಮತ್ತು ಭೂತಾದಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಚರಕರ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಚರಕ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಹಂಕಾರ, ಸೊ ಅಹಂಕಾರದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಚರಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಅಹಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ. ಸ್ಥೂಲಾತ್ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಸ್ಯ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಥೂಲಾತ್ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಂಖ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಚಾರ್ಯ ಚರಕ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಂಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೇವಲ ವಿಕೃತಿ. ಷೋಡಶ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಷೋಡಶ ವಿಕಾರಗಳು ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಹಾಭೂತ. ಓಕೆ, ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಮತ್ತು ಮನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮನ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚಕ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ವೆರ್ ಇಸ್ ದ ಪಂಚಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತ? where do we get the understanding of pancha? Sorry, ಇಂದ್ರಿಯೋಪಕ್ರಮಣೀಯ. Very good. So we get the understanding of this ಇಂದ್ರಿಯೋಪಕ್ರಮಣೀಯ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಕ್ರಮ. ಸೊ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳದ್ದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಉಪಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೂತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಯಮ ಹೊಂದಿದರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯೋ ನಂದನಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯೋ ನಂದನಾನಂ ಅಂತ ಅಗ್ರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟು ಅಟೈನ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯೋಪಕ್ರಮಣೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಮ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಗುಣಗಳೇನು, ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂತಂದರೆ ಯದ್ಗುಣಂಚ, ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಗುಣ ಬಾಹುಲ್ಯದಿಂದ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸತ್ವಗುಣ ಡಾಮಿನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಸತ್ವಗುಣ ಡಾಮಿನೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಕರ್ಮಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಜಸ್ಸು ಗುಣ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಜಸ್ಸು ಗುಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಉದ್ರೇಕ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟರ್ಲಿ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮನಸ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮನಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ
ನೀವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಗುಣ ಬಾಹುಲ್ಯದಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನ ಏವ ಪ್ರಳಯ ಹೇತುತ ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆತ್ಮ. ಸೊ ಆತ್ಮದ ಏನು ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮದ ಗುಣಗಳು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಉಭಯೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಮಧ್ಯ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮನಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮನಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಚರಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯೋಪಕ್ರಮಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರದ್ದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಶರೀರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿಧಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಉಭಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಭಯಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯವಸಾಯ. ಓಕೆ, ಅಧ್ಯವಸಾಯ, ಅಭಿಮಾನ, ಸಂಕಲ್ಪ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮನಸ್ಸು. ಓಕೆ, ಮನಸ್ಸಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯವಸಾಯ, ಮಹತ್ವ, ಅಧ್ಯವಸಾಯ, ಅಹಂಕಾರ, ಅಭಿಮಾನ. ಓಕೆ, ಅಭಿಮಾನೋ ಅಹಂಕಾರ. ಓಕೆ, ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಕೇಳೋದು ಈ 3 ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ: ಮಹತ್ವ, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು. ಓಕೆ, ಮಹತ್ವ, ಅಧ್ಯವಸಾಯ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಧ್ಯವಸಾಯ ವಿತ್ ದ ಮನಸ್ಸು, ಅಭಿಮಾನ ವಿತ್ ದ ಅಹಂಕಾರ, ಅಭಿಮಾನೋ ಅಹಂಕಾರ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿತ್ ದ ಮನಸ್ಸು. ಓಕೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ವಿತ್ ದ ಮನಸ್ಸು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ make these things very important. Okay, and ವೃತ್ತಿ ಆಫ್ ದ ಕರ್ಣಸ್. ಓಕೆ, ವೃತ್ತಿ ಆಫ್ ದ ಕರ್ಣಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಪಂಚವಾಯು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಾದಿ ಪಂಚವಾಯು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಹಂಕಾರ. ಸೊ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಭೂತಾದಿ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ತೈಜಸ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳಿಂದ ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಹಾಭೂತಗಳದ್ದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪುರುಷ ತತ್ವ. ಸೊ ಪುರುಷ ತತ್ವ, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಪುರುಷ ತತ್ವ, ಸಾಧರ್ಮ್ಯತ ಮತ್ತು ವೈಧರ್ಮ್ಯತ. ಸೊ ಪುರುಷ ತತ್ವದ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಧರ್ಮ್ಯತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ. ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಧರ್ಮ್ಯದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಸಿಮಿಲರೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪುರುಷ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದು. ಇದೇನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ರಮ, ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಮ, ವಿಕಾಸ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಪಂಗು ಅಂಧ ನ್ಯಾಯ. ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂಧ ಪಂಗು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಅಂಧ ಪಂಗು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಧ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಪಂಗು ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಂಗು ಇದ್ದವನು ಅಂಧ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುರುಷ ಪಂಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪುರುಷ ಪಂಗು ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಂಗು, ಬಟ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಈಸ್ ಅಂಧ. ಪ್ರಕೃತಿ is not able to see, Purusha is able to see. So what Purusha will do? Purusha will guide the Prakriti. Purusha is going to guide the Prakriti and Prakriti is going to move. Okay, so ಹೀಗೆ ಎರಡರದ್ದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ತತ್ವ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಧ ಪಂಗು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸು. ಅಂಧ ಪಂಗು ನ್ಯಾಯ. ಓಕೆ, ಅಂಧ ಪಂಗು ನ್ಯಾಯ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಗ ಶರೀರ. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಅತಿವಾಹಿಕ ಶರೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಶರೀರ. ಓಕೆ, ಚರಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಂಗ ಶರೀರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತ ಒಂದು
ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚರಕ ಸಮೇತ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಸಾಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವೈಧರ್ಮ, ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಸಾಧರ್ಮ. ಇದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಧರ್ಮ ವೈಧರ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಾಧರ್ಮ ಯಾವುದಿದೆ, ಅನಾದಿ, ಅನಂತ, ಅಲಿಂಗ, ನಿತ್ಯ, ಅಪರ, ಸರ್ವಗತ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೈಧರ್ಮ್ಯ, ಏಕ, ಓಕೆ, ಅಚೇತನ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ, ಬೀಜಧರ್ಮಿಣಿ, ಪ್ರಸವಧರ್ಮಿಣಿ, ಅಮಧ್ಯಸ್ಥಧರ್ಮಿಣಿ, ಅವಿವೇಕಿ, ವಿಷಯ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೊ ಅವಿವೇಕಿ, ವಿಷಯ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಸುಶ್ರು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸುಶ್ರು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಏಕ, ಅಚೇತನ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ, ಬೀಜಧರ್ಮಿಣಿ, ಪ್ರಸವಧರ್ಮಿಣಿ, ಅಮಧ್ಯಸ್ಥಧರ್ಮಿಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸುಶ್ರು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವಿವೇಕಿ, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವ್ಯಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಾಂಖ್ಯ, ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ತ್ರಿವಿಧ ದುಃಖ. ಓಕೆ, ತ್ರಿವಿಧ ದುಃಖದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದಿಭೌತಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರು ಸಮೇತ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಧಿ ಸಮುದ್ದೇಶಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಧಿ ಸಮುದ್ದೇಶಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ತ್ರಿವಿಧ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತ್ರಿವಿಧ ದುಃಖ ಇಂಟು ಸಪ್ತವ್ಯಾಧೋ ಉಪನಿಪತತಿ. ಅಂದರೆ ಈ ತ್ರಿವಿಧ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಂಟು ಸಪ್ತವಿಧ ವ್ಯಾಧಿ. ಓಕೆ, ತ್ರಿವಿಧ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಸಪ್ತವಿಧ ವ್ಯಾಧಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 100% ಆಗಿ ವ್ಯಾಧಿ ಸಮುದ್ದೇಶಿಯ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಧಿ ಸಮುದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಣ ಇದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್, ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫಾರ್ ದ APGT, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಧಿ ಸಮುದ್ದೇಶಿಯ. ನಾನು ತುಂಬ ಬರೀ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟು ನೋ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಮಸ್ಟ್ ನೋ, ಸುಶ್ರು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸಿಂದನೇ ಅವರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆತುರೋಪಕ್ರಮಣೀಯ, ಓಕೆ, ವ್ಯಾಧಿ ಸಮುದ್ದೇಶೀಯ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು, ಪದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆತುರೋಪಕ್ರಮಣೀಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಧಿ ಸಮುದ್ದೇಶೀಯ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 100% ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೋಗ ನಿಧಾನ. ಓಕೆ, ರೋಗ ನಿಧಾನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೋಗ ನಿಧಾನ ಸಿಲೆಬಸ್ ದೀಸ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಓದಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಧಿ ಸಮುದ್ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಆತುರೋಪಕ್ರಮಣೀಯ ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು. ಓಕೆ, APGTಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದರ್ಶನ. ಈ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ. ಮತ್ತು ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದವನ್ನು ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು UG ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಸತ್ಕರಣಾತ್, ಓಕೆ, ಉಪಾದಾನ ಗ್ರಹಣಾತ್, ಸರ್ವಸಂಭವ ಅಭಾವಾತ್, ಓಕೆ, ಶಕ್ತಸ್ಯ ಶಕ್ಯ ಕಾರಣಾತ್, ಓಕೆ, ಕಾರಣ ಅಭಾವಾತ್, ಓಕೆ, ಕಾರಣಭಾವಾತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರೀ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣಭಾವಾತ್, ಶಕ್ತಸ್ಯ ಶಕ್ಯ ಕಾರಣ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಉಪಾದಾನ ಗ್ರಹಣ ಯಾವುದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್ ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದದ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಸತ್ಕರಣಾತ್, ಓಕೆ, ಉಪಾದಾನ ಗ್ರಹಣಾತ್, ಸರ್ವಸಂಭವ ಅಭಾವಾತ್, ಓಕೆ, ಶಕ್ತಸ್ಯ ಶಕ್ಯ ಕಾರಣಾತ್, ಓಕೆ, ಕಾರಣಭಾವಾತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪರಿಣಾಮವಾದ. ಸೊ ಪರಿಣಾಮ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನು. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾದವನ್ನು
ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಣ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗುಣ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗುಣದ ಗುಣದ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ. ಓಕೆ, ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಕಾಸ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈಶೇಷಿಕದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮಾಣು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಹಾಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಶೇಷಿಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಣಾದರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರಮಾಣುವಿನ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಯೋಗದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಯೋಗ ಆಗೋದು ಅದು ಏನು ಈಶ್ವರ ತತ್ವ. ಓಕೆ, ಈಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆಗತ್ತೆ, ಈಶ್ವರನ ಒಂದು ನಿಯಮನ. ಓಕೆ, ಈಶ್ವರ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ ನಮಗೆ ವೈಶೇಷಿಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಈಶ್ವರ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್. ಪರಮಾಣುವಿನ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಯೋಗದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಕಾರಣ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ. ಪರಮಾಣುವಿನ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಯೋಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಅದು ಈಶ್ವರ ತತ್ವದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣ. ಓಕೆ, ತ್ರಿಗುಣದ ಸಾಮ್ಯತ ಮತ್ತು ವಿಷಮತ. ಓಕೆ, ಸಾಮ್ಯತ ಮತ್ತು ವಿಷಮತ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಮತ್ತು ಪಂಚೀಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಯೋಗ ದರ್ಶನ. ಸೊ ಯೋಗ ದರ್ಶನ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದರ್ಶನದ್ದು ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪತಂಜಲಿ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗನೇ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೋಗಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೋಗಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೋಗ ಫ್ರಮ್ ದ ಪತಂಜಲಿ ಸೂತ್ರ ಇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಭಾಷಾ. ಸೊ ವ್ಯಾಸಭಾಷಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಸಭಾಷಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟು. ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೋಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೀತಾ. ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಮುಚ್ಚತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಅಗೇನ್ ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು, ಓಕೆ, ಚಿತ್ತದ ವೃತ್ತಿಗಳು ಯಾವುದು, ಅದನ್ನು ನಿರೋಧ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ 5 ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ. ಕೆನ್ ಯು ನೇಮ್ ದ 5 ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 5 ವೃತ್ತೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ. 5 ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರೋಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ, ಅಂದರೆ 5 ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಚಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿ. ಓಕೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಮ ನಿಯಮ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಸ್ಥವೃತ್ತ. ಓಕೆ, ಸ್ವಸ್ಥವೃತ್ತ ಏವಂ ಯೋಗ. ಓಕೆ, ಸ್ವಸ್ಥವೃತ್ತ ಏವಂ ಯೋಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇದೆ, ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ. ಸೊ ತಪಸ್, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗ ಯೋಗ, ಬಹಿರಂಗ ಯೋಗ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಸನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಧಾರಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಧ್ಯಾನ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾನತ. ಓಕೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾನತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇಶಬಂಧ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇಶಬಂಧ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸಮಾಧಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾನತ ಧ್ಯಾನ, ದೇಶಬಂಧ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಧಾರಣ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಸ್ವವಿಷಯ ಅಸಂಪ್ರಯೋಗೆ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಣ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದೆಲ್ಲ
ಏನು ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವವಿಷಯ ಅಸಂಪ್ರಯೋಗಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ವಿಷಯಗಳ ಅಸಂಪ್ರಯೋಗ. ಸೊ ಸ್ವವಿಷಯ ಅಸಂಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕನ ನೀವು APGT ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವವಿಷಯ ಸಂಪ್ರಯೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬಂತಂದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೇನೋ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ PG ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಓಕೆ, 2 ವರ್ಷ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲೇವರ್ ಆದರೂ ಹೀಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಸರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೇನೋ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್. ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ದ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವರೂಪ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ವರೂಪ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕನೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 100% ಆಗಿ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಟರ್ಮನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಟರ್ಮು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಆ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವರೂಪ ಶೂನ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಧಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವರೂಪ ಶೂನ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವವಿಷಯ ಸಂಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಮತ್ತು ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಮತ್ತು ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಅಂತ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನಮಗೆ ಯೋಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೈವಲ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯೋಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈವಲ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೈವಲ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದರ್ಶನಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯೋಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈವಲ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೈವಲ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಯೋಗ ದರ್ಶನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ. ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಷಟ್ ಪದಾರ್ಥ. ಓಕೆ, ಷಟ್ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ. ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಗೋನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಭ್ಯುಪಾಯೋ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಸಿದ್ಧಿ. ಓಕೆ, ಅಭ್ಯುದಯ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಭ್ಯುದಯಕರಣಿ ಮತ್ತು ನಿಶ್ರೇಯಸಕರಣಿ ಅಂತ 2 ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಯಥೋ ಅಭ್ಯುದಯ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಸಿದ್ಧಿ ಸ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಅದು ಅಭ್ಯುದಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಶ್ರೇಯಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಗ್ರೋತ್, ನಿಶ್ರೇಯಸ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಧರ್ಮನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಧರ್ಮನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಷಟ್ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಷಟ್ಪದಾರ್ಥ ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಗತ್ತು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ. ಹಾಗಾಗಿ ಷಟ್ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಷಟ್ಪದಾರ್ಥದ್ದು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಷಟ್ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಷಟ್ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮವಾಯ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ನಮಗೆ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಚರಕ ಸಮಿತಿ ಅದೇರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಕಾರಣ. ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣವಾದ ಹೀಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚರಕ ಸಮಿತಿ. ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾರ್ಯ ಧಾತು ಸಾಮ್ಯ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಧಾತು ಸಾಮ್ಯ. ಕಾರಣ ಏನು, ಕಾರಣ ಷಟ್ ಪದಾರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಈ ಷಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಧಾತು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯೂಜಿ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಹಿತ ಬೇಸಿಸಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೂ ಟೀಚಿಂಗು ಸಹ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಸಂಹಿತ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಗೋಸ್. ಓಕೆ, ಚರಕ ಸಮಿತಿಯ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯ ಏನು, ಕಾರ್ಯ ಧಾತು ಸಾಮ್ಯ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಯ ಧಾತು ಸಾಮ್ಯ. ಕಾರಣ ಏನು, ಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಸಮವಾಯ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಧಾತು ಸಾಮ್ಯನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮ. ಓಕೆ, ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸೊ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಧಾತು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸು, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಷಟ್ ಪದಾರ್ಥಾಸ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ. ಓಕೆ, ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಚರಕ ಸಮೇತ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕಣಾದ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಚರಕ ಸಮಿತಿನೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದರ್ಶನಗಳಂತ ಏನಿದೆ, ದರ್ಶನಗಳು ನಮಗೆ ಸಮೇತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ದರ್ಶನ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಚರಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಓಕೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪರಮಾಣುವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪರಮಾಣುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪರಮಾಣುವಾದ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೂತ್ರ. ಸೊ ವೈಶೇಷಿಕ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸೊ ಅಹನಿಕ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಹನಿಕ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಹನಿಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಹನಿಕ ಅಂತ ಪ್ರಥಮ ಅಹನಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಅಹನಿಕ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ವೈಶೇಷಿಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಅಂದರೆ ವೈಶೇಷಿಕ ಸೂತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನವಕಾರಣ ದ್ರವ್ಯ. ಓಕೆ, ಕಾರಣ ದ್ರವ್ಯ ಅಗೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾರಣ ದ್ರವ್ಯ, ನವಕಾರಣ ದ್ರವ್ಯ, ಕಾರ್ಯದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರಣದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮಹರ್ಷಿ ಕಣಾದ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಅ ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ದ ಇಚ್ಛಾ ಆಫ್ ದ ಈಶ್ವರ. ಸೊ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಸೊ ಪ್ರಶಸ್ತ ಪಾದ ಭಾಷಾ. ಓಕೆ, ಪ್ರಶಸ್ತ ಪಾದ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಟೀಕಾ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈಶೇಷಿಕ ಸೂತ್ರ. ಓಕೆ, ವೈಶೇಷಿಕ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತ ಪಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಈಶ್ವರದ ಒಂದು ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುವಿನ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಶೇಷಿಕ ಗುಣಗಳು ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವೈಶೇಷಿಕ ಗುಣಗಳು ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವೈಶೇಷಿಕ ಹೌಮನಿ ಗುಣ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಾಂಖ್ಯದರ್ಶನ ಹೌಮನಿ ಗುಣ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಹೌಮನಿ ಗುಣ, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪರಾದಿ ಗುಣಗಳು. ಓಕೆ, ಪರಾದಿ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪರಾದಿ ಗುಣ ಮತ್ತು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪರತ್ವ ಯುಕ್ತಿತ್ವ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪರಾದಿ ಗುಣ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಸಮೇತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ, ವೈಶೇಷಿಕ ಉದಯನಾಚಾರ್ಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಉದಯನಾಚಾರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನ್ನಂಭಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಅನ್ನಂಭಟ್ಟ ತರ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ, ಉದಯನಾಚಾರ್ಯ ಲಕ್ಷಣಾವಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಪ್ತಪದಾರ್ಥಿ ಶಿವಾದಿತ್ಯ. ಓಕೆ, ಸಪ್ತಪದಾರ್ಥಿ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ತಕ್ರ ಸಂಗ್ರಹ. ಓಕೆ, ತಕ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಅನ್ನಂಭಟ್ಟ. ಓಕೆ, ತಕ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಇದನ್ನು ಮರಿಲೇಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತರ್ಕ ಸಂಗ್ರಹನೇ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈಶೇಷಿಕ ಸೂತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತರ್ಕ ಸಂಗ್ರಹನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತರ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಆಥರ್ ಯಾರು ಅಂತ. ಸಪ್ತಪದಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಉದಯನಾಚಾರ್ಯನೂ ಸಹ ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಲಕ್ಷಣಾವಲಿ ಉದಯನಾಚಾರ್ಯ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಶೇಷಿಕ ಇಸ್ ಪ್ರಮೇಯಶಾಸ್ತ್ರ, ನ್ಯಾಯದರ್ಶನ ಇಸ್ ಪ್ರಮಾಣಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಯಾವುದು, ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೈಶೇಷಿಕರು ಹೇಳಿದರೆ, ನ್ಯಾಯದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ದ್ರವ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ನವಕಾರಣ ದ್ರವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಗೋ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ತರ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ತರ್ಕ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರಮಾಣುವಾದ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರಮಾಣು. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವೈಶೇಷಿಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶಾರಂಗಧರ. ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶಾರಂಗಧರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರಮಾಣು. ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಶಾರಂಗಧರದಲ್ಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವೈಶೇಷಿಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಮ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಮ ಭಾಗ ಮತ್ತು ತ್ರಿಂಶತಮ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣು ಅಂತಂದರೆ
ಇದು ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಏನು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಜ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಜವನ್ನು 6 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈಶೇಷಿಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಜವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಜವನ್ನು 6 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಶೇಷಿಕ. ಬಟ್ ಶಾರಂಗಧರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಜವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು 30 ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ 30ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು ಪರಮಾಣು ಅಂತ ಶಾರಂಗಧರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪರಮಾಣು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಶಾರಂಗಧರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಪಾಕಜ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಪಾಕಜ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೀಲು ಪಾಕ ಮತ್ತು ಪಿಠಾರ ಪಾಕ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಇಸ್ ಆರಂಭವಾದ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆರಂಭ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಏನು ಪಾಕಜ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣುಗಳ ಏನು ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಯೋಗದಿಂದ ಹೊಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಅದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪಾಕಜ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೀಲು ಪಾಕ ಮತ್ತು ಪಿಠಾರ ಪಾಕ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೀಲು ಪಾಕ ಮತ್ತು ಪಿಠಾರ ಪಾಕ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವೈಶೇಷಿಕದಲ್ಲಿ ಪೀಲು ಪಾಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದವರು ಪಿಠಾರ ಪಾಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಪೀಲು ಪಾಕ ಮತ್ತು ಪಿಠಾರ ಪಾಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯಾವ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ವೈಶೇಷಿಕದಲ್ಲಿ ಪೀಲು ಪಾಕ, ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿಠಾರ ಪಾಕ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪೀಲು ಪಾಕ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಮತ್ತು ಪಿಠಾರ ಪಾಕ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಿಠಾರ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಪೀಲು ಪಾಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಪರಮಾಣುವಿನ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗದಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪೀಲು ಪಾಕ ಮತ್ತು ಪಿಠಾರ ಪಾಕ. ಓಕೆ, ಪೀಲು ಪಾಕ ಮತ್ತು ಪಿಠಾರ ಪಾಕ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಮಹಾಭೂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಹಾಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತೇಜ ಮಹಾಭೂತದಲ್ಲಿ 4 ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಹ ನೀವು ಮಹಾಭೂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ತೇಜ ಮಹಾಭೂತ, ದಿವ್ಯ ತೇಜ, ಬಹುಮ ತೇಜ, ಉದರ ತೇಜ, ಆಕಾರ ತೇಜ, ಮತ್ತು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಜಲ. ಓಕೆ, ಜಲಭೇದ. ಓಕೆ, ಅದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತೇಜ ಮತ್ತು ಜಲ. ಓಕೆ, ತೇಜ ಮಹಾಭೂತ, ಜಲ ಮಹಾಭೂತ, ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಏನು ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ದರ್ಶನಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಂಹಿತ. ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್?